जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। श्री गुरु रविदास जी के 638वें जन्मदिन ते सारे जगत विच रहंदे हुए श्री गुरु रविदास जी के श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई। 3 फरवरी पूर्णमाशी वाले दिन गुरु रविदास जी का जन्मदिन बनारस कांची विच होया। गुरु रविदास जी के बारे बहुत कुछ कहा जा सकता। मैं खुद जिहड़ी सब तो पहली मैं किताब 71-72 दे विच पढ़ी, गुरु रविदास जीवन ते सिक्ख्या, मैं वो किताब पढ़न तो बाद मेरे दिमाग दे विच एक बहुत भुचाल आया। वो इस तरह कि उस किताब दे विच एक गल दी बहस की गई सी कि गुरु रविदास नूं भगत क्यों कहा जाता, गुरु क्यों नहीं कहा जाता। और वो पढ़न तो बाद मेरे भी दिमाग में ये गल बहुत लगी कि गुरु रविदास जी जिन्हें इन्ना लाइफ के विच संघर्ष किया, उन्होंने गुरु क्यों नहीं कहा जा सकता। उस तो बाद फिर मैं बाबा साहब के बारे, गुरु रविदास जी बारे किताबां पढ़ियां। लेकिन मैं एक गल कहनी चाहांगा कि कुछ विद्वान ये कहते कि गुरु रविदास जी भगती लहर के मोढी सन। मैं ये कदे नहीं कहूँगा, क्योंकि भगती तो अपने घर बैठ के कोई भी कर सकता, लेकिन गुरु रविदास जी क्रांति लहर के मोढी सन। मैं बचपन में देखा कि अगर पुलिस का सिपाही साढ़े घर में आ जाता सी तो लोग जिंदे ला के, कुंडे ला के अंदर वड़ जाते थे। लेकिन अज तो 625 साल पहला गुरु रविदास जी ने ब्राह्मणवाद के नाल, जिन्हां दा पूरा बोलबाला सीगा, उन्हां दे नाल अगर टक्कर लई तां वो क्रांति उन्हीं कीती आ। बुद्ध तो बाद अगर ब्राह्मणवाद के नाल किसी ने टक्कर लई आ तो गुरु रविदास जी ने लई आ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का साडे उत्ते बड़ा परोपकार आ, क्योंकि जदों साडे नौजवान दिल्ली जाके बाबा साहब दे कोल नौकरी मिल गई तो बाबा साहब उन्होंने कहते होंदे सी भी तुसीं हिंदुओं के त्यौहार क्यों मनाने आ। साडे एक संत होए आ गुरु रविदास जी, उन्हों का जन्मदिन मनाया करो। तो फिर अपने जिहड़े नौजवान सी जदों पंजाब आए, पंजाब आके उन्हीं अपने लोगों को गुरु रविदास बारे दस्सिया। और 1951 करतारपुर दे विच पहली बारी गुरु रविदास जी के जन्मदिन के उत्ते जलूस कढ़िया गया। बाबा साहब ने एक थीसिस लिखिया, गुरु अछूत कौन अते किवें। ये जिहड़ी किताब आ एक थीसिस आ, जिहदे विच बाबा साहब ने लिखिया कि ब्राह्मण और बाणीए नूं छड्ड के जिहड़े भारत के 85% लोग आ वो सारे दे सारे बुद्ध हुंदे सन। अज ये इंग्लिश दे विच किताब जिहड़ा कि असी 1991 विच 200-300 सैट इत्थे मंगाया, यूके विच, अमेरिका विच, कनेडा विच असी ये किताबां दे सैट रखे आ। जिस भी लाइब्रेरी विच ये किताब पई आ, जिहड़े विद्वान पढ़ते आ तां उन्हां नूं पता लगदा कि गुरु रविदास जी कौन सन। और बाबा साहब ने ये जिहड़ी किताब आ अछूत कौन अते किवें, इहदे पहले सफ़े उत्ते लिखदे आ कि मैं ये अपनी किताब गुरु रविदास, नंदनार, चोखा मेला इन्हां संतां नूं भेंट करदा, जिन्हां ने साडे समाज दे विच जन्म लैके साडे समाज की बेहतरी लई, आज़ादी लई लड़ाई लड़ी आ। गुरु रविदास जी नूं ये किताब बाबा साहब ने भेंट की आ। उसे बाबा साहब ने कहा कि अगर असी भारत का इतिहास पढ़ीए तां भारत का इतिहास 2 संघर्षां दा, 2 दलों का जिहड़ा संघर्ष आ, लड़ाई आ, उहदा इतिहास आ। वो की आ, एक ब्राह्मणवाद, एक शर्मणवाद। ब्राह्मणवाद नूं आपां सारे जानते हैं, जिहदे नाल गुरु रविदास जी ने जदों तो होश संभालिया, जदों तक इस दुनिया में रहे आ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्हीं लड़ाई की। क्योंकि जो ब्राह्मणवाद आ वो ना बराबरी मनता, छूआछात मनता, तो गुरु रविदास ने उहदे खिलाफ, गुरु रविदास जी ने उन्होंने खिलाफ लड़ाई की। ਇਹਦਾ मतलब ब्राह्मणवाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ नहीं ਸੀਗੇ। ਤੇ दूसरा है शर्मणवाद। शर्मणवाद हैगा ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, मूल निवासियों का, ਜਿਹਨੂੰ ब्रैकेट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बुद्धवाद कह सकते हैं।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਣਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਮਤ ਪੂਜੀਏ ਜੋ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹੀਨ, ਪੂਜੀਏ ਚਰਨ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਪੂਜੀਏ ਵਿਪਰਸ਼ੀਲ ਗੁਣਹੀਨਾ, ਜਾਨੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪੂਜੀਏ ਵਿਪਰਸ਼ੀਲ ਗੁਣਹੀਨਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੀਨਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਜੁਹਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਨੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਸਤਾਈ ਲਿਖਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਯਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 7-8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 7-8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਤੋਖ ਲਾਲ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਬੌਧ ਵਿਰਾਸਤ ਕੇ ਪਿਰੋਧਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਦਾਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਜਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਿਡਰ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਨਾਥ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਿਰਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਨਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਕੀਆ ਮੁਨੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਸੀ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਆ।
ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਬੈਬਲੇ ਨਿਕਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6 ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅਛੂਤ ਕੌਣ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਫਾਲੋਅਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਧਰਮ ਆ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਆ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਟ ਲਿਆ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉੱਦਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਖਤਮ।